ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں. اس لیے آپ سے ابھی سوال نہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ راجہ یاور صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا. میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں. اس لیے آپ سے ابھی سوال نہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ راجہ یاور صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. 9 مئی والا ہم بالکل اس قسم کی ایجوٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی، اس میں ہم بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اینڈ آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا. میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں. اس لیے آپ سے ابھی سوال نہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ 15 سال آپ نے زندگی کے دیے ہو نا، اور ایک جد و جہد کی ہو اور دل سے کی ہو، اور آپ نے اپنی فیملی کو پرائیورٹی نہ دی ہو. آپ کی فیملی ہے، یہ جو ارد گرد لوگ اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہماری فیملی تھی اور فیملی ہے. ان کو ہر چیز پہ میں نے پرائیورٹی دی ہمیشہ. اپنے لوگوں کو جو کر سکا میں نے کیا. بہت چیزیں نہیں ہوئی، میری بہت مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس منسٹری وہ تھی جو پاکستان آرمی کے بعد پاکستان کی سب سے لارجسٹ منسٹری ہے. میں 6-7 لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا تھا یا ان کی فیملیز کو. جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. جو بہتری لے کر آ سکتے تھے مجھے پتا ہے ہم سب نے مل کے کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 9 مئی کو ہوا اس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے. ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچا. نقصان کیا پہنچا؟ میرے خیال سے نقصان سے ہم بہت آگے نکل گئے. جتنا بھی اس کے بارے میں کہا جائے کیونکہ کم ہے، کیونکہ آئی تھنک یہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے تھا اور نہ پلان میں تھا. یہ تو کبھی بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست کی نہیں تھی. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، سمجھ سے باہر ہے. ہم سب کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات. میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ، میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ
5-10 गुना लोग ये जो यहां बैठे हैं इसके वहां बैठे हुए थे अभी पार्टी के, जो कि वही माइंड सेट रखते हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, आपके सामने आ जाएंगे अगले 2-3 दिन के अंदर। हम कभी भी नहीं चाहते कि जो काम हम कर रहे थे लोगों के लिए, मुल्क के लिए, उसको कभी भी रोका जाए किसी तरह भी। कई दफा आपको आगे जाने के लिए 2 स्टेप पीछे लेने पड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे ख्याल से वो जद्दोजहद और वो काम जारी रखना चाहिए। हमने बैठ के आज फैसला किया कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाएं जो कि इसी कॉज को आगे लेके चले कि मुल्क की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या है। जिस चीज के लिए हम 15 साल मैं पार्टी में था, सालों साल यावर साहब, सब हम लोगों ने साल लगाए हैं, मगर नंबर 1 प्रायोरिटी क्या थी जिसके लिए किया? पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए आए हम, उस कॉज के लिए थे। हम तो किसी और चीज के लिए नहीं आए थे। मैं अगर अमेरिका से आ रहा हूं तो मैं पंजाब के लिए तो नहीं आ रहा, या मैं गुलबर्ग के लिए तो नहीं आ रहा, या मैं रावलपिंडी के लिए तो नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान किस तरह बेहतरी लोगों की हो सकती है, कहीं ना कहीं से तो शुरू होनी थी ना। इन सब का यही माइंड सेट है। सो जो हमारा ग्रुप है वो चाहता है जो लाइक माइंडेड लोग हैं, क्योंकि मुझे पता है जब हमने इतने साल इकट्ठे गुजारे हों कि उनका माइंड सेट जो है वो PMLN का नहीं है या पीपल्स पार्टी का नहीं है। सो इसलिए हम समझते हैं कि सब जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो समझते हैं कि पॉलिटिक्स में, बेहतरी में, इस मुल्क की आगे चलना है, हमारे पास तो सारे बैठे में, और भी जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो आए हमारे पास। हम चाहते हैं, ये दरवाजा सबके लिए खुला है। आपको हमारी रेपुटेशन का पता है, आपको हमारा पता है, हम लोगों का, कि हमारी क्या जद्दोजहद थी, हमारी क्या पार्टिसिपेशन थी, हमारी क्या ड्राइव थी, हमारी क्या सैक्रिफाइसेस थी, सब चीजों का पता है लोगों को। कुछ बताने की जरूरत नहीं डिटेल में, आपके सामने भी है, कैमरों के सामने ये सब कुछ पिछले 15 साल गुजरे हैं, कोई ये नई बात नहीं है। सो 9 मई वाला हम बिल्कुल इस किस्म की एजिटेशन वाली जो सियासत है PTI की, उसमें हम बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करते। एंड आज आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल दिन है आज, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मुझे पता है मेरे भाइयों ने भी यहां कभी नहीं सोचा था ये दिन आएगा कि हमें ये कहना पड़ेगा कि हम इमरान खान साहब और PTI से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। इसलिए आपसे अभी सवाल नहीं। सो इसलिए मैं चाहूंगा कि राजा याबर साहब बात करना चाहते हैं, उनके बाद राजा शकील साहब भी बात करना चाहते हैं, उसके बाद आपके सवाल लेते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं प्लीज, सॉरी, क्योंकि वो चौधरी अदनान साहब यहाँ पे बैठे हैं, MP है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।